पंजाब विधान सभा के बजट इजलास की शुक्रवार को शुरुआत हो गई है। बजट इजलास दौरान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सब तो पहला भाषण दिता ते भाषण शुरू होंदियां ही हंगामा हो गया। हंगामा उदों होया जदों राजपाल पुरोहित ने अपने भाषण दे विच मेरी सरकार कहा। इस ते विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने राजपाल नूं कहा कि सरकार जदों तुहाडा सत्कार ही नहीं करदी तां मेरी सरकार शब्द की वरतों करना तुहानूं शोभा नहीं दिंदा। इस तो बाद राजपाल अपने भाषण दे विच मेरी सरकार की थां केवल सरकार शब्द की वरतों करन लगे। इस ते फिर मुख मंत्री भगवंत मान नूं इतराज हो गया। मुख मंत्री ने नियमां दा हवाला दिंदे होए राजपाल पुरोहित नूं मेरी सरकार शब्द की वरतों करन दी ही अपील कीती तां राजपाल ने फिर अपने भाषण दे विच मेरी सरकार कहना शुरू कर दिता। इस तो नाराज कांग्रेस के विधायकों ने सदन दे विचों वॉकआउट ही कर दिता। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि तुसीं मेरी सरकार शब्द की वरतों कर रहे हो पर यह सरकार तां तुहानूं जानकारी नहीं दिंदी, तुहाडी हेठी करदी है। इस ते राजपाल ने यह भी कहा कि मैनूं उम्मीद है कि हुण सरकार मेरे सवालों का जवाब देवेगी। दरअसल राजपाल पुरोहित ने अपने भाषण दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों सिंगापुर ट्रेनिंग दे लई भेजे गए प्रिंसीपलां दा भी जिक्र कीता, जिस ते कांग्रेस ने पुछया कि तुसीं हुण मेरी सरकार कह के प्रिंसीपलां दा जिक्र कर रहे हो तां की तुहानूं सरकार ने जानकारी दे दित्ती है उस सवाल दी जिहड़ा तुसीं सरकार नूं पुछया सी। सो जदों बाजवा ते होर कांग्रेसी विधायकों ने रौला रप्पा जारी रखिया तां राजपाल ने खूब समझाउण दी कोशिश कीती कि वो चुप कर जाण, उन्हां नूं भाषण पूरा करन देण। इस तो मगरों जदों उन्हां दी वारी आएगी उदों मुद्दा चुक सकदे ने। राजपाल ने विधायकों नूं यह भी कहा कि वो सदन दे विच हाज़र रह के अपनी गल रखण, बाइकआउट ना करन। पर राजपाल के भाषण दौरान ही कांग्रेस के विधायक वॉकआउट करके सदन चों बाहर चले गए। भाई सांच को आंच क्या है? कुछ नहीं है, बता आए वेट करिए ना। लेट मी कंप्लीट माय स्पीच। लेट मी कंप्लीट माय स्पीच। भाई नाउ आई थिंक सुनो, दे हैव insisted that I must use the word my government. So I am confident that after that whatever information I am asking they will submit to me. Please. Please. सो विधान सभा के बजट इजलास के विच पहले दिन राजपाल का जिहड़ा भाषण होया उहदे विच भावें राजपाल ने मेरी सरकार कह के सारा भाषण पढ़िया है, सरकार का दिता भाषण पढ़िया है, पर अखीर ते जो राजपाल ने बोलिया उसनूं सुन के लगदा है कि तलखी हाले खत्म नहीं हुई। राजपाल ने बजट इजलास के विच अपने भाषण दौरान पंजाब सरकार की स्पीच नूं पढ़िया तां जरूर, पर जदों भाषण खत्म होया तां राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख मंत्री नूं नसीहत दिंदे होए एक वड्डा तंज भी कस दिता। मुख मंत्री नूं नसीहत दिंदे होए राजपाल ने कहा कि तुहानूं सलाह देण दा पूरा हक है, अपनी खराब आदतां नूं भी ओपन होण दिओ, जे खराब आदतां सामने आउणगीआं तां ही कोई रोकूगा। मैनूं भरोसा है कि तुसीं मेरी सलाह नूं मन्नोगे। हुण इत्थे भगवंत मान दीआं किहड़ियां खराब आदतां बारे राजपाल ने गल कीती है, इस बारे कुछ साफ तां उन्होंने नहीं कीता, पर एक क्लब दी भी उदाहरण उन्होंने दित्ती। गल नूं अगे वधाया, कहंदे जदों तुसीं क्लब जांदे हो तां परिवार नूं जानण दा अधिकार है कि तुसीं कित्थे बैठे हो, किहड़े दोस्तां दे नाल बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट दा नाम लए बिना राजपाल ने कहा कि गैर संविधानिक भाषा की वरतों नहीं होनी चाहिए। मैं पार्लीमेंट ते विधान सभा दा कई वारी मैंबर रहा, 4 सूबिਆਂ ਦਾ राजपाल रहा, पर कदे अजिही भाषा की वरतों नहीं कीती। राजपाल ने कहा कि पंजाब दी विधान सभा तो पूरे देश नूं चंगा सुनेहा देना चाहिए है। मैं सरकार दे नाल भ्रिष्टाचार खत्म करन च मदद करांगा, पर नाल ही राजपाल ने कहा कि सरकार दे कम्मां दे विच पारदर्शिता भी होनी चाहिए है। सो साफ है कि राजपाल ने इशारियां दे विच बहुत कुछ कह दिता है। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जदों प्रिंसीपलों के दूसरे बैच नूं सिंगापुर भेजिया तां जिहड़ा हैगा उदों उन्हां ने राजपाल नूं भी बड़ा कुछ कह दिता, पर राजपाल दे भाषण तो पहलां कहा गया। अगे खबरां दे विच तुहानूं दसदे हां। One thing, this is the speech of the governor. No, one thing. Honorable sir, I have suggested them. You see, Caesar, नहीं भाई ये करेंगे ना। वन थिंग, आप मेरी बात सुनिएगा मेंबर साहब। क्या है, मैंने पहले ही बोला है ना, दैट सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पिशन बट शुड बी सीन टू बी सो। दैट आई हैव टोल्ड हिम एंड आई थिंक दे विल एग्री टू मी है।
whatever, they will agree. I am confident that they will definitely agree. Bhai, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਫੋਰਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ MLA ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਆਮਦਨ ਲੈਣ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 30 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਖੇ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।